ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। करिए जी गल जी। सारे पत्रकार साहबान का मैं स्वागत करदा। ऐसी अज कैबिनेट दे विच कुछ महत्वपूर्ण फैसले शहरां दे पिंडां दे लोकां वास्ते अच्छे फैसले लए। मैं जब ओपोजिशन लीडर सीगा तां साडे एक पिंड है सिंह माजरा, उत्थे मैनू बीबियां ने रोक लिया। आखे जी 4 दिन हो गए साडे पिंड दे विच पानी नहीं आया। खबर लगी सी, गया मैं वैसे तां सी उत्थे, बीबियां ने रोक लिया मैनू कि जी साडा कनैक्शन कट हो गया है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਿਊਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਔਖੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ और बिजली वाले कनैक्शन कट गए। सरकार अकाली दल की सी तां तुसीं उन्हां दिनां शायद फोटो भी अखबारां देखी होवे। मैं आप खंबे पर चढ़ के मैं कईयां नूं कहा यार लगा दो कनैक्शन, मैं खड़ा कोई गल नहीं देख लांगे, लेकिन हर कोई डरदा चढ़े ना। सरपंच नूं कहा होवे ना, मैं भी नहीं चढ़दा जी। अल्टीमेटली पानी का पिंड च पहुंचाना सी, मैं आप खंबे पर चढ़ के उन्हां दा कनैक्शन लगाया। ये 2016 की गल है जब मैं ओपोजिशन लीडर सी। जब मैं सोचा सी कि जिस तरह असीं किसानां दियां 50, 60, 100 या 200 हर पिंड दे विच मोटरां दा बिल माफ किया होया है, उसे तरह पिंड दे जिहड़े सिटीजन है चाहे वो किसी वर्ग दे है उन्हां नूं जिहड़ी पानी दिंदी है मोटर ਉਹਦਾ भी बिल माफ करा। सेम शहरां विच भी है स्थिति। सो अज असीं एक महत्वपूर्ण फैसले दे नाल शहरां दे विच जिहड़े पानी दे रेट है वो फ्लैट रेट कीता है ते ਉਹਦੇ विच 700 करोड़ रुपए दे बकाए है जिहड़े लोकां दे खड़े 700 करोड़ समर्थ ना होने करके दे नहीं रहे लोग। इस करके असी वो 700 करोड़ रुपये पर अज लीक मार रहे हैं। पुराने पानी दे बकाए सारे शहरां दे माफ कर रहे हैं। ते जेड़ा पानी दी टैंकी पर ट्यूबल लग्या होया, मेरे खंड शहर दे विच मैं रहदा 45 ट्यूबल है, उन्हां दे सारियां दे बिल अगे तो पंजाब सरकार भरे करेगी ते कमेटियां ते उसका लोड नहीं पेगा, लोकां ते उसका लोड नहीं पेगा। हुण रेट है जिहड़ा 125 तक गज दे प्लाट तक माफ है, वो उसी तरह माफ रहेगा। लेकिन उस तो उपर दे जिहड़े है वो पहला वख-वख रेट है, 105 रुपये है, फिर 150 है, फिर 250 है, फिर 300 है, प्लाट के साइज दे नाल बढ़दे है। उन्हां सारियां नूं फ्लैट करके 105 रुपये जिहड़ा मिनीमम रेट है उन्होंने भी असीं अध तो घट ले आए हैं। 50 रुपये असीं रेट फिक्स करता पूरे पंजाब दे विच, सिर्फ 50 रुपये देंगे। ये भी साडी केंद्र सरकार दे नाल पंजाब सरकार ने पहला एक कमिटमेंट करी हुई है कि जिहड़े सरकार दीयां केंद्र दीयां ग्रंटां आउंदियां वो कहंदे जी तुहानूं यूजर चार्जिज लेने पैणगे, उस तहत सानू 50 रुपये मिनीमम लेने पैणे। इस करके असीं 50 रुपये मिनीमम रेट जिहड़ा वो पिंडां ते शहरां वास्ते फिक्स कर रहे हैं। इसे तरह एक बहुत बड़ी राहत शहरां दे हर वर्ग दे हर परिवार नूं असीं दे रहे हैं, जिहड़ी कि 700 करोड़ रुपये असीं उन्हां दा पानी दा बकाया माफ कर रहे हैं। ते नाल इस दे मैं तुहानूं दस्सना चाहुंदा कि पिंडां दे विच पानी दीयां टैंकियां दे बिल
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਘੜੂਆ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ 10-15 ਸਾਲ ਤੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 30 ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 166 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬਸਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 166 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, 50 ਰੁਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 70% ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਇਹ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਹੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ 2 ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IAS ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ, A ਕਲਾਸ B ਕਲਾਸ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ, C ਕਲਾਸ ਰੈਗੂਲਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ D ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, BA ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਪੜਾਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਿੰਨਾ, 5000 7000 ਜਾਂ 10000, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਟ ਤੇ ਕੱਲ ਕੱਟ ਤੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ फैसला कर लिया कि क्लास डी ਦੀਆਂ पोस्टां भी रेगुलर भर्ती होणगीਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਅਫਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि कैबिनेट ने अज बड़ा सीरियस व्यू लिया है। जेड़ा BSF ते CRP केंद्र सरकार ने तुहानूं पता है कि उसका दायरा 50 किलोमीटर कर दिता है। कैबिनेट कुछ दिनों के विच दोबारे इस ते स्पैशल असीं कैबिनेट मीटिंग बुला रहे। असीं इस गल तो बिल्कुल खिलाफ है कि इस तरह के फैसले पंजाब सरकार, राज की सरकार जिहड़ी राज विच लागू किए जा रहे उन्हां तों पुछे बिना नहीं ले जाने चाहिए, विदाउट कंसल्टेशन नहीं रहने चाहिए। और जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। असीं सक्षम है, पंजाब सरकार सक्षम है। जे पंजाब सरकार की, पंजाब की पुलिस अतवाद खत्म कर सकती है तो ये सक्षम है कि किसी भी घटना नूं होण तो रोक सकती है। और असीं हर तरह की लड़ाई देश वास्ते, कौम वास्ते, अपने सूबे की तरक्की वास्ते, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते करने नूं तैयार है और असीं सक्षम है। इस करके 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करना किसी तरह भी जायज नहीं है। असीं इसका विरोध करते बिल्कुल क्लीयर शब्दों के विच कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मैं चिट्ठी लिखी है। FM साडे होम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने होम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिखी है। कैबिनेट दे विच गल करके पास करांगे। जरूरत पई तां ऑल पार्टी मीटिंग करांगे, बाकी पार्टियां नूं भी नाल लेके चलांगे। ये सारे पंजाब दी लड़ाई है, कल्ली किसी एक पार्टी दी या कल्ले किसी सरकार दी लड़ाई नहीं है। इस करके जे जरूरत पई नहीं होएगा तां स्पैशल विधान सभा दा सैशन भी इस मुद्दे ते सद्दिया जाएगा। नाल ही मैं सुखबीर बादल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। मैं उन्होंने बेनती करना चाहता कि सेंसिटिव इशू है, पूरे सूबे की गल है। सूबे की जिहड़ी जो इहदे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट दे रिलेशन है, जो फेडरल सिस्टम साडा कॉन्स्टिट्यूशन सानू दिंदा है, उसके अधिकारां की गल है। इस करके इस नूं भड़काऊ शब्दों दे विच ना करो। ऐसी पंजाब दे विच अमन शांति बहाल करना सरकार की जिम्मेवारी है। असीं उस ते खड़े है। किसी तरह भी असीं अमन शांति भंग नहीं होण देवांगे। जिस तरह दे उन्होंने ओहदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हरमंदर साहब दे विच आके बढ़ जाणगे, ये तां हरमंदर साहब दे विच बाड़ते जी, ये तां चन्नी ने उत्थे देता जी। यार सानू तो अगले ने पूछा नहीं, एक ऑर्डर कट के अखबारों चो पता लग्या कि यह ऑर्डर निकल गया। इस करके इस तरह की भड़काहट सूबे दे विच पाउण दी जरूरत नहीं है। सुखबीर बादल जी, मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करांगा कि साडी असीं पहला बहुत अतवाद भोग चुके, बड़ा नुकसान किया है। अकाली दल उसका जिम्मेवार है जिहड़ा पंजाब दे विच पहला अतवाद आया। इन्हां लोकां ने मर्जी बड़े तैयार करके इन्हां लोकां ने पता नहीं क्या क्या किया कि साडे पंजाब दी बहुत जवानी का घाण होया। ऐसी पंजाब नूं मैं तुहानूं ईमानदारी नाल दसदा, मैं पिछे जे होम मिनिस्टर साहब नूं मिलिया, उन्हां नूं मैं रिक्वेस्ट की कि सरकार जिहड़ी मर्जी आवे, मुख मंत्री अगला जिहड़ा मर्जी बने, एक मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदा कि साडा अमन शांति और आपसी भाईचारा सब तो जरूरी है। पंजाब दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭੜਾਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਨਸੈਸਰੀਲੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਜੇਗੀ ਆ ਕੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ,
लड़ाई है पंजाब के अधिकारां दी, लड़ाई है लॉ एंड ऑर्डर की। और सरकार पंजाब की इस नाल पूरी तरीके दे नाल केंद्र सरकार नाल इतफाक नहीं रखती कि जी इहनूं 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर कर दिता जाए। कोई जरूरत नहीं। मैनू ये कहा गया जी ड्रोन आउंदे उधर ते उन्हां दी रेंज 50 किलोमीटर है। ऐ तो उधर ते जहाज भी आउंदे उन्हां दी रेट 200 किलोमीटर है। दिल्ली तक जाती है 250 किलोमीटर तक। उधर ते हैलीकॉप्टर भी आ सकता है, उसकी रेंज उस तो भी ज्यादा होंदी है। फिर ड्रोन नूं जे रोकना 5 किलोमीटर च रोक लो ना, जिथे बैठे हो 50 किलोमीटर तक करके रोकने की क्या लोड़ है। इधर साडी पुलिस बैठी है, असीं रोकांगे। जो साडी ड्यूटी असीं करांगे, जो केंद्र की ड्यूटी है वो केंद्र अपने दायरे विच रह के करे। इन्नियां एक मैं होर बेनती करनी है कि अज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मक्खू पट्टी रेल लिंक है जिहड़ी ਉਹਦਾ मुआवजा ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ बड़ी छेती ਉਹਦਾ मुआवजा दे के ਅੱਜ फैसला ले लिया कि मुआवजा ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। मुआवजा दे के ਜ਼ਮੀਨ ऐसी बड़ी छेती ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब की इकोनॉमी के उपर बहुत बड़ा फायदेमंद असर होना, यह भी ऐसी अज फैसला किया कि तुरंत ऐसी दे दी। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब ये कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र को फाइलां ले आए हैं जिहड़ियां कोई मंत्रियों के खिलाफ या सीएम के खिलाफ, इस करके यार ये ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਕਲਾਸ 4th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ सुनो ऐसे ही कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी लेके आ रहे, उन्होंने पक्के करने की बड़ी छेती आ जाएगी। साडे वालों दिन रात मेहनत और कोशिश की जा रही इंपलाइज नूं ज्यादा तो ज्यादा अकोमोडेट करने की। अपने वित्त ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ 4th ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਡੀ ਨੂੰ ਹੀ पक्के भर्ती नहीं करना, ऐसी इसनूं गलत करार दे के अगे तो पक्के भर्ती ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ नहीं मैं ये नहीं कहा, मैं ये कहा कि क्लास डी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ऐसी कोई हो नहीं। सीएम साहब जी दसो सर टोटल ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? देखो वित्त मंत्री जी बैठे है, ऐसी हर चीज ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ऐसी कोई भी गल अपने वित्त तो बाहर नहीं करते। बहुत स्क्रूटनी करके, बहुत स्टडी करके ये राहतां दित्तियां जा रही। ये बनदियां सी, पिछली सरकार ने नहीं दित्तियां, किसी ने पिछली सरकारां ने। सीएम साहब साडी ये पंजाब सरकार है, पैसा साडे कोल हैगा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। सीएम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। 1166 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੀਐਸਐਫ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ
मैं एक गल कहना चाहता कि पंजाब सरकार सक्षम है अपना लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करन नूं। पहला भी पंजाब सरकार ने किया, जे सानू लोड़ होएगी तो असीं जरूर केंद्र सरकार कोल चलावांगे, जद साडू लोड़ होएगी जल भेजण। इस तरह ये जिहड़ा करना अपने आप ते सीएम साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। सर, पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर सवाल उठाया गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे। उन्होंने चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी जी कि 13 पॉइंट एजेंडा लागू किया जाए, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो हुण मैं आखिरी सवाल का जवाब दे देना। 13 पॉइंट हो, 18 पॉइंट हो, 21 पॉइंट हो गए, 24 पॉइंट हो, जो एजेंडा है ऐसी वो इन बिन लागू कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट बाहर नहीं रहेगा। नवजोत सिंह सिद्धू जी, जे तुहानू लगदा है कि कोई साडे च फर्क है, मैं अगली मीटिंग च इत्थे बिठा लांगा उन्हां नूं। एकता दे नाल सारा कुछ चल रहा है, हर सिस्टम दे विच ठीक है उन्होंने इशू उठाए है, हर ऐसी वो इश्यूज नूं पार्टी प्रधान दा राइट है कि वो उठावे ते पार्टी दी आइडियोलॉजी नूं असीं इंप्लीमेंट करना है। पार्टी सुप्रीम है, फिर मैं खजाना खाली है, मेरी आइडियोलॉजी ये है, सुनो वो मेरी आइडियोलॉजी ये है, वो कहता कर्जा साडे लिए कोई गल नहीं। एक उन्हां दे उपर भी हाई कमांड है, वो अपनी हाई कमांड नूं दस रहे, सानू भी दस रहे, नाल ऐसी रल के सारे मुद्दे हल हो जाने हैं। ये गल तुहानू मैं दस देना अज कि घर घर दे विच चली गल, सरकार करेगी मसले। पंजाब रैवन्यू सरप्लस स्टेट हो गया कि नहीं? सत श्री अकाल जी। करिए जी गल जी। सारे पत्रकार साहबान का मैं स्वागत करदा। ऐसी अज कैबिनेट दे विच कुछ महत्वपूर्ण फैसले शहरां दे पिंडां दे लोकां वास्ते अच्छे फैसले लए। मैं जब ओपोजिशन लीडर सीगा तां साडा एक पिंड है सिंह माजरा, उत्थे मैनू बीबियां ने रोक लिया, आखे जी 4 दिन हो गए साडे पिंड दे विच पानी नहीं आया। खबर लगी सी, गया मैं वैसे तां सी उत्थे, बीबियां ने रोक लिया मैनू कि जी साडा कनैक्शन कट हो गया है, जिहड़ा साडा पिंड दा ट्यूबल है उहदा साडा बकाया जमा नहीं होया, इस करके साडा कनैक्शन कटिया गया, साडा तां पानी रुकिया होया, सानू नहाण ते औखे है। कारण क्या सी कि पिंड दी पंचायत टैंकी नूं चलाउंदी है, टैंकी दा बिल काफी समय तो लमकिया होया सी, पिंड समर्थ नहीं सी जमा कराउण दे और बिजली वाले कनैक्शन कट गए। सरकार अकाली दल की सीगी तां तुसीं उन्हां दिनां शायद फोटो भी अखबारां देखी होवे, मैं आप खंबे पर चढ़ के मैं कईयां नूं कहा यार लगा दो कनैक्शन, मैं खड़ा कोई गल नहीं देख लांगे, लेकिन हर कोई डरदा चढ़े ना। सरपंच नूं कहा होवे ना, मैं भी नहीं चढ़दा जी। अल्टीमेटली पानी का पिंड च पहुंचाउणा सी, मैं आप खंबे पर चढ़ के उन्हां दा कनैक्शन लगाया। ये 2016 की गल है, जब मैं ओपोजिशन लीडर सी। जब मैं सोचिया सी कि जिस तरह असीं किसानां दियां 50, 60, 100 या 200 हर पिंड दे विच मोटरां दा बिल माफ किया होया है, उसे तरह पिंड दे जिहड़े सिटीजन है चाहे वो किसी वर्ग दे है, उन्हां नूं जिहड़ी पानी दिंदी है मोटर, उहदा भी बिल माफ करा। सेम शहरां विच भी है स्थिति। सो अज असीं एक महत्वपूर्ण फैसले दे नाल शहरां दे विच जिहड़े पानी दे रेट है वो फ्लैट रेट कीता है ते उहदे विच 700 करोड़ रुपये दे बकाए है जिहड़े लोकां दे खड़े है। 700 करोड़ समर्थ ना होने करके दे नहीं रहे लोग,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਅੱਜ ਲੀਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਪਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ 45 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 125 ਤੱਕ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੱਕ ਮਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਹੈ, 105 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਫਿਰ 150 ਹੈ, ਫਿਰ 250 ਹੈ, ਫਿਰ 300 ਹੈ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰਕੇ 105 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। 50 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਘੜੂਆਂ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ 10-15 ਸਾਲ ਤੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 30 ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 166 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬਸਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 166 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, 50 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 70% ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਹੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IAS ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ, A ਕਲਾਸ B ਕਲਾਸ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ, C ਕਲਾਸ ਰੈਗੂਲਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ D ਕਲਾਸ ਹੈ